Making the crowd move when I strike. I'm making the time move when I fight. You know how the ground move when I right. I'm making the right move with the right too. Grinding my walk, not a thing you can buy. And every scar that I wear on my pride. Naming them out like it's part of the prayer. I let the fire, let's move in. Make way for the king. Make God let me breathe. I've left on the storm. You should rise from the seats. Make way for the king. Every door, every key. I took it, I claim it. Now the ground moves under me. Make way for the king. ക്ലാസിക് ഫിറ്റ്നസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ബ്രാഞ്ച് ഉപ്പള ബയറിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഐ എം സോ ഹാപ്പി ദാറ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായ ജിം ഇപ്പോൾ കുറേ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സോ ഐ വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഇനിയും കുറേ ജിമ്മുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಬಾಯರಲ್ಲಿ ಹೊಸತು ಜಿಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಎ ಸಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮಂತ್ರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾಯರ್ ಪದವು ಸಾನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಜಿಮ್ ಶುರುವಾದಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಸೆಕ್ಷನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾತಾ ಸೌಲಭ್ಯತೆ ನಂಚಿನ ಈ ಜಿಮ್ಮುಟ್ಟು ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ആദ്യം ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും അഡ്മിഷൻ ഫീസ് ഉണ്ടാവുന്നതല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ പേരും 3 മാസത്തേതും അതുപോലെ തന്നെ 6 മാസത്തേതും എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എൻ്റെ നാടും കൂടിയായ ബായാറിൽ ഇത്തരമൊരു സംരംഭം ആരംഭിക്കാൻ മുതിർന്ന ഈ സംരംഭത്തിൻ്റെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നു. മുഴുവൻ നാട്ടിലെ യുവാക്കളും വന്ന് ഇവിടെ അണിചേരണമെന്നും നല്ല സപ്പോർട്ട് ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നും കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಸಮೇತ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಬಾಯಾರ್ ಪದವಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಅದರ ಭಾಳ ಸಂಭ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ 4 ಮಂದಿ ಅಲ್ವಾ? ಕಾರ್ತಿಕ್, ಸುಮನ್, ಉದಯ, ಅಭಿಲಾಷ್ 4 ಮಂದಿ ಯುವ ಮಿತ್ರರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಒಂದು ಜಿಮ್ನೇಷಿಯಂ ಓಪನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಒಳಿತಿನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಮಹಾಮಾರಿ ದುರಂತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡವರು, ಅನುಭವಿಸಿದವರು. ಕೋವಿಡ್ನ ನಂತರ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಸ್ಟ್ರಾಕ್, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ 30, 25, 40 ವರ್ಷದ ಯುವಕರು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ತೀರಿ ಹೋಗುವ ದುರಂತವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹೇಳೋದೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲೂ ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಲನ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಜಿಮ್ನೇಷಿಯಂ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಜಿಮ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗುವವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಉಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ನನ್ನ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲೂ ನನ್ನ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡುವ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. 1 ತಾಸು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯದ ಒಂದು ದಿನ ಕೂಡ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆಹಾರವನ್ನು ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಾಯಾರ್ ಪದವಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಅದು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಆರೋಗ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ತರುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಜಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನುಭವಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೇ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ ಹರೀಶ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಿಮ್ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ 16, 17, 18 ದಾಟಿದ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಅಭಿಲಾಷ್ ಮತ್ತು ಆ ತಂಡವನ್ನು, ಕಾರ್ತಿಕ್ ತಂಡವನ್ನು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಾಯಾರ್ ಪದವಿಗೆ ಒಂದು ಜಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಶಾಸಕ ಎಂಬ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಕಾಣುವಾಗಲೇ ಬಹಳ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇದು ಬಾಯಾರ್ ಪದವಂತ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲೋ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೇವಂತ ತೋರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರನ್ನು ಅವರು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಶುಭಗಳನ್ನು ಕೋರಿ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಜಿಮ್ನೇಷಿಯಂ ಅದೊಂದು 2, 3 ಇನ್ನಷ್ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುಭಗಳನ್ನು ಕೋರಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದುದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ. ജയ് ഹിന്ദ്. ബായാർ പദവിയിൽ ഇന്ന് അതിഗംഭീരമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഉദ്ഘാടന അവസരത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് 2 വാക്ക് സംസാരിച്ച നമ്മുടെ MLA A.K. അഷ്റഫ് അവരുകളെ, വേദിയിരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, ഇതിൻ്റെ പാർട്ട്നേഴ്സ്മാർ, ഉടമസ്ഥരെ, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിനുപരി നല്ലവരായ നാട്ടുകാർ, തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷവും ഉള്ള ഒരു സമയമാണ്. കാരണം ഒരു ജിമ്മിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഈ അവസരത്തിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചതിന് സത്യമായും എനിക്കൊരു ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട്. തിരക്കേറിയ ജീവിത രീതിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആരോഗ്യത്തെ ഇന്ന് അവഗണിക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത്. പൊതുവെ ആരോഗ്യമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാത്തിനും രക്ഷ. കാരണം നമ്മൾ എത്ര പണിയെടുത്തിട്ടും എത്ര ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് ആരോഗ്യമില്ലെങ്കിൽ, എത്ര സമ്പാദിച്ചിട്ടും ആരോഗ്യമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല. ഹെൽത്ത് ഈസ് വെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ആരോഗ്യം തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവിതത്തെ രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആരോഗ്യത്തെ കെട്ടിപ്പടുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്കറിയാം, നമുക്ക് ആരോഗ്യമില്ലേ, എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യമുണ്ട്. പക്ഷേ എന്താണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യ രീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യ ചലന മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവേണ്ട രീതിയാണ്. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ സ്ഥിരമായി പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ എന്നാത്തിന് ആ ബോഡിക്കുള്ള എല്ലാ അംഗാംഗങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉത്തേജനം കിട്ടുന്നില്ല. അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തേ മതിയാവും. അത്തരത്തിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കളിക്കാകട്ടെ മറ്റായിക്കോട്ടെ ആ രീതിയിൽ ഉപരിയായി നമ്മൾക്ക് പൂർണ്ണ ഒരു തോതിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ബോഡിക്കുള്ള എക്സസൈസ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും ജിമ്മാണ്. നമുക്കറിയാം, നേരത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് തന്നെ ഒരു ട്രെൻഡായിട്ട് മാറിയൊക്കെയാണ് ജിമ്മ്. പണ്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇത്ര ചെറിയ പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നും ജിം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, വലിയ വലിയ മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റികളിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കാരണം അവിടുത്തെ രീതി അങ്ങനെയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ രീതി, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ കണ്ടാൽ ഡോക്ടർ എല്ലാം പരിശോധിച്ചു.
പരിശോധിച്ച ശേഷം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളുണ്ടാവും. പക്ഷേ അസുഖങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ അവസാനം അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ചേഞ്ച് യുവർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയും. നിങ്ങളുടെ ജീവിത രീതി മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ജീവിത രീതി മാറ്റാൻ പറ്റും? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന രീതി വേറെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത രീതി വേറെ തന്നെയുണ്ട്. ആ രീതിയിലേക്ക് അത് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് മാറ്റണം. അതെങ്ങനെ മാറ്റണമെങ്കിലും അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് എക്സസൈസും കുറച്ച് ഫുഡും ബാക്കി എല്ലാം കൂടി കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജിമ്മിൽ നമ്മൾ എത്തിയപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളതിനെ ട്രെയിനറോട് കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ. അല്ലാതെ സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ പോയ ഭക്ഷണം വാരി വലിച്ച് തിന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ജിമ്മിൽ എത്തിയത്. എല്ലാവരും കൂടി എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചെയ്യും. ഞാൻ കുറേ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് അതും ചെയ്യും ഇതും ചെയ്യും ഇതും ചെയ്യും. അതല്ല, അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ആ രീതിയിൽ ട്രെയിനറോട് കൂടി ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ പണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ രോഗങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യത എന്താണ്, മുൻപൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ, പഴയ കാലത്തൊന്നും ഇത്ര അസുഖങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരാൾ തമാശക്ക് രൂപം പറഞ്ഞാൽ പോലും എനിക്കത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അയാൾ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ പണ്ടൊക്കെ ഭക്ഷണമൊക്കെ വീട്ടിൻ്റെ അകത്തായിരുന്നു, കക്കൂസ് പുറത്തായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കക്കൂസ് അകത്തും ഭക്ഷണം പുറത്തും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം ആ രീതിയിലേക്കാണല്ലോ ഭക്ഷണം വീട്ടിലകത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ ആർക്ക് തയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണമൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നേ കഴിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കുന്നത് തെറ്റെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ഭക്ഷണം നമുക്ക് അങ്ങനെ അവരെ ആക്ഷേപിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന ഭക്ഷണം അല്ല ഹോട്ടലിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അവിടെ കഴിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കഴിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബിരിയാണി ഓർഡർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ബിരിയാണി കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കില്ല. നമുക്കൊരു പകുതി ബിരിയാണി മതിയാവും. പക്ഷേ നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്തതെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് മൊത്തം കഴിക്കും. ആ കഴിച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ആ രീതിക്ക് മാറും. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ നേരെ വന്ന് ഉച്ചയാകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടാണ്, AC ഇട്ട് കിടന്നുറങ്ങി. രാത്രി ആണെങ്കിൽ വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലാത്ത രാത്രി തന്നെ പോലെയാണ്. വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകില്ല, ഒന്നും ഇറങ്ങില്ല, ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വരദാനമാണ് ഈ ജിം എന്ന് പറയുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് നേരെ വരാം. ആരുടെ നമുക്ക് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. മറ്റു കളിക്ക് എല്ലാവരും പാർട്ട്നേഴ്സ് വേണം. ഒരു ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുമ്പോഴോ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുമ്പോഴോ വോളിബോൾ കളിക്കുമ്പോൾ മറ്റു കളിക്കുമ്പോൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് വേണം. ഒരു ഷട്ടിൽ കളിക്കുമ്പോൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് വേണം. ഇതൊന്നും നല്ല നമ്മൾ നേരെ ഒറ്റയ്ക്ക് വരിക, അവിടെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും, അവരെ കൊണ്ട് അവരെ അതിനെ പറഞ്ഞു തീരും. ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം രീതി മാറും, ജീവിത രീതി നമ്മുടെ സ്റ്റൈൽ മാറും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഉത്തേജനം ഉണ്ടാവും, നമുക്കൊരു ആത്മാഭിമാനം ഉണ്ടാവും, സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവും. ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് കുറച്ച് കുറയും. ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ എല്ലാം കൂടി നമ്മുടെ മനസ്സ് ഏകോപിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംരംഭം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഈ ഒരു സുഹൃത്ത് കൂട്ടായ്മ നല്ല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയതിന് സന്തോഷമുണ്ട്. അത് തന്നെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ. എന്നും മുൻപിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും പുതിയ പുതിയ ബ്രാഞ്ചുകൾ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത്, അതായത് ടൗൺ, എല്ലാ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന ടൗൺ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ്. ടൗൺ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഇതേപോലത്തെ ഏരിയകളിലൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഏരിയയിലേക്ക് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാനാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറയുന്നു. ഇതിന് എല്ലാ ಆಶಾವು ನಿರ್ത്തുന്നു. ನನ್ನಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನಾಗಿರುವಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ MLA ಅಶ್ರಫ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಶುಭ ದಿನ, ಶುಭಾವಸರ. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಗಂಟೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ, ಲೇಡೀಸ್ ಆಗಲಿ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ 1 ಗಂಟೆ ಹಿತಮಿತವಾದ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ನುರಿತ ಒಂದು ತರಬೇತುದಾರರ ಬೋಧನೆ ಮೇರೆಗೆ 1 ಗಂಟೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಶರೀರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಹಿತಮಿತ ಆಹಾರ, ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ, ಅದೆಲ್ಲ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಇವರ ಬೋಧನೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬಾಡಿ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಈಗ ನೋಡಿ ಆರೋಗ್ಯ, ಈಗ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ BP ಇದೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ಒಂದು 30 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವ್ಯಾಯಾಮ ಇಲ್ಲದಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಿತವಾದಂತಹ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಈ ಜಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ಸಿಗಲಿ. ಹಾಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, സർവേ സന്തു നിരാമയ ಅಂತ പ്രാർത്ഥിಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು. ചേഞ്ച് യുവർ ലൈഫ്. യുവതലമുറക്ക് വാർത്തെടുക്കാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജിംനേഷ്യം ബായാറിൽ നല്ല ഒരു രീതിയിൽ കാഴ്ചവെച്ചത് ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കുന്നു ഞാൻ. കാരണം ഇന്നത്തെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യമായാലും നാം ചെയ്യുന്ന ജോലിയുടെ കാര്യമായാലും നമുക്ക്
പഴയ കാലത്തിലുള്ള ആ രീതിയിലുള്ള അധ്വാനം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ജോലി ചെയ്യൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ നിലവിലില്ല എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യം. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ജിമ്മ് ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമാണ്. ഇനി വരുന്ന തലമുറക്ക്, ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രായമായി, ഇനി വരുന്ന തലമുറക്ക് വാർത്തെടുക്കാൻ ഇത്തരത്തിൽ ജിം ആവശ്യം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഈയിടെ അടുത്ത് കണ്ടത് 18-19 വയസ്സുള്ള പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്, കിഡ്നി പേഷ്യൻറ്റ്, ഒരു ഗൾഫിൽ ഇന്നലെ ഒരു ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ട ആൾ ഗൾഫിൽ ഒരു ചെറിയ കിഡ്നി കല്ലുണ്ടെന്നൊരു കല്ലിനെടുത്ത് നാട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ആ കിഡ്നി പോയി, ആ കിഡ്നി മാറ്റേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പ്രശ്നം വരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണവും നമ്മുടെ സമയമില്ല, ഉറക്കവും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ രീതിയിലുള്ള കാഴ്ചയാണ്. അപ്പോൾ സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് തരുന്ന ഈ ഒരു ജിമ്മ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആരോഗ്യത്തിന് പോലുള്ള ഒരു വ്യായാമം അത് നാം എല്ലാവരും ചെയ്തിരിക്കണം. കാരണം ചെയ്താലേ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. അതല്ലെങ്കിൽ പ്രായമാകുമ്പോൾ നടക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥിതി നമ്മുടെ കാഴ്ചയിലുണ്ടാകും. അതൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഇത്തരത്തിൽ ജിമ്മ് ബായാർ പദവിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമസ്കാരം. അപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ കുറച്ച് പേടിയുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഞാൻ സംസാരിക്കാനില്ല എന്ന്. ബട്ട് ആക്ച്വലി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒറ്റൊരു കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ. നിങ്ങളെല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എണീച്ച് പല്ല് തേക്കും, കുളിക്കും, ഫുഡ് കഴിക്കും. അതേപോലെ നമ്മൾ ലൈഫിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ലൈഫിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് വർക്കൗട്ട്. നമ്മൾ ഈ കഴിക്കുന്ന ഫുഡൊക്കെ ബേൺ ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി വേണ്ടേ, അതിനാണ് ഈ വർക്കൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യണം. സോ ഇതുപോലെ കുറേ ജിംസ് ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ മുമ്പത്തെ ബ്രാഞ്ച് ഓപ്പണിങ്ങിനും ഞാനുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടാമത് ഈ ബ്രാഞ്ച് ഓപ്പണിങ് ഒരു പാർട്ടാവാൻ പറ്റിയത് വളരെയധികം സന്തോഷം. ഇനിയും ഇവർക്ക് ಜಿಮ್ಗಳು ಇങ്ങനെ തുടങ്ങാൻ ಪಟ್ಟೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಜಿಮ್ ಶಾಲೆ ಅಂದರೆ ಶಾಲೆಯೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಗ್ತದೆ ಯುವಕರಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಇದು ಶಾಲೆ ಇದು. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳ MLA ಹಾಗೂ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅತಿಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೇಗುಂಟಂತ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಂಟು. ಇದು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವುದು ಅದೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾಯಾರ್ ಪದವಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಜಿಮ್ ಶಾಲೆಗೆ ಈ ಬಾಯಾರ್ ಪದವಿಗೂ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ, ಶಾಲೆಗಳುಂಟು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳುಂಟು, ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಹಾಗ ಒಂದು ಜಿಮ್ ಶಾಲೆ ಬಂದಾಗ ಇದಕ್ಕೂ ಈ ಬಾಯಾರ್ ಪದವಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯುವಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಯದವರಿಗೂ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಯುವಕರು ನೋಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯದವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೊಂದು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಈ ಜಿಮ್ ಶಾಲೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಆಡ್ತೀನಿ. ಬಾಯರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸನದ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಾದ MLA ಶ್ರೀ AK ಮಾಸ್ರಪ್ಪ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಇವತ್ತು ಯಾರ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಇಂತಿನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಯುವತಿಯರೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು ಅದೆಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಅದು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಜಿಮ್ ಸೆಂಟರಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ನಾನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್.